हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदकर जाई फूल मालिकार ई पद ना अग्निर दाहिका शक्ति अग्निर दाहिका सती टाणी आणी बेसे कमलापति लो जाई फूल तही विदेशी अजीबे हटी तही विदेशी अजीबे हटी तही विदेशी जीवे हटी तही विदेशी जीवे हटी। ज्ञानी बड़ी मंडली सुथी महापुरुष लिखिछन ये कथा मालिकार नाम हूँ जाई फूल मालिका नहीं आलोचना करुले त्रेता जुगरे प्रभु कहले हे लक्ष्मण रे छाड़ी दे नहीं जंगल रे लक्ष्मण छाड़ी दे आसी मन दुखरे थे भगवान कहले कहीं मन दुख ना प्रभु जोटा करवा कथा मो पक्षर असंभव आपण से ही कार्य को मो द्वारा करें मुझे भावुँ मो द्वारा गोटे बड़ अपराध गोटे पाप हो गला नहीं से मोर माँ समान भाउज माँ तुल्य मु ज्ञान करे नहीं जंगल मुझे छाड़ी दे आसली प्रभु कौन करवा सान भाई मु आपण बड़ भाई बाप समान इच्छा नथिले मध्य आपण आदेश को मु मानि नेली नहीं अतीत को जदि आम चली जा 50-60 वर्ष तलू जदि आम चली जा हे ज्ञानी गुड़ी मंडली शुद्धे जाने भाई भाईर संपर्क केमी थिला देखु नहीं गोटे कंसार बसिकी खाऊले पखाड़ भात खाऊ ना भाई 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 की अपेक्षा करता मो सान भाई आसे नहीं मुझे खाइबी सान भाई मत अपेक्षा करता ना भाई ना खाई ना बड़ भाई खाई ना मुझे खाइबी नहीं अपेक्षा करता भाई भाई भितर आंतरिकता केमी भल पाइबा केमी गोटे माँ पेटरू जन्म होती दी जन गोटे माँ पेटरू नहीं एक मन एक भाव एक विचार ये भाव में भाई भाईर संपर्क थिला जोटे भाई असुविधार पड़ते सान भाई पाखे रहीकि कौन ना भरोसा दौला साहस दौला कौन कौन है तोर कोरोना रे चाकरी चली जाइए घरे आसिकी बसीचु 2 वर्ष हेल्ला मन दुख कहीं तो भाई कौन चलीगला तो भाई कौन चलीगला ये तो भाई अच्छी तो भाई ते साहस दौर किसी असुविधा नहीं मुझे चलैबी केते टंका दरकार कह आशा भरोसा साहस बड़ भाई सान भाई की दौला ये अच्छी ना ये भाई भाईर संपर्क सीमित नुह वर्तमान परिस्थिति देखो 50 वर्ष तले भाई भाईर संपर्क केमी वर्तमान भाई भाईर संपर्क केमी अच्छे कड़े जगह भाई भाई भितर भुजाली तरुआली लगे आज पछौ ना महापुरुष लिखिछन ये कथा ये ज्ञानी गुणी मंडली या हम बोली महापुरुष लिखिछन मालिकार नहीं तेणु लक्ष्मण कहले कहले भाई ना कौन करवा सान भाईटा इच्छा नथिले आपणको कथा मानिले बड़ भाई बाप समान नहीं ना कौन है ना हाँ अप्रिय सत ना हऊ मु क्या इच्छा को अनिच्छा करना ये त्रेता पर तले द्वापर जुग आसो से बड़ भाई करदेवी मु सान भाई हो एथर खुशी तो आईना जमी तो इच्छा नथिले बाध्यकतार सहित मो कथा को तू मानिकी सब कम करुचु मो आदेश को मानुचु ठीक अच्छे से जुगरे द्वापर जुगरे तू जो बड़ भाई हो मु सान भाई तू जहाँ कहू मानिबी सैया है सत्य करदे प्रभु द्वापर जुगरे भगवान हेले सान भाई राम हेले सान भाई कृष्ण रूप से द्वापर जुगरे जन्म हेले एपटे जी लक्ष्मण सी बड़ भाई हो गले बड़ राम हो गले
କହିଲେ ଯେତିକ ସବୁ କଥା ମୋତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛୁରେ କହ୍ନେଇ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇକି ଏ ଯୁଗରେ ସବୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ହଇରାଣ ହରକ ଯାହା ହେଇଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ତାର ସୁଧ ମୂଳ ହିସାବ କରିବି ତୋଠୁ, ଯାହା କହିବି ତା ତୁ ମାନିବୁ, ମୋତେ କଥା ଦେଇଛୁ ସତ୍ୟ କରି, ନା ମାନିବି କରି ସେ ବଚନ ଦେବ, ଯାହା କହିବି ମାନିବି, ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେଇଛି। ନା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ନା ହଁ ତ, ନା ତା ବାହାଘର ବୟସ ଆସି ଉପନୀତ ହେଲାଣି, ତୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନା ବଡ଼ ଭାଇ ବାପ ସମାନ, ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯାହା କହିବି ମାନିବି, ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯାହାକୁ କହିବେ ମୁଁ ରାଜି, ରାଜି ନା ହଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ହଁ ତା ଗଦାର ଓଜନ 72 ଭାର, ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ଗଦାଧାରୀ ନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବା। ଯୁବରାଜ ଆଗକୁ ସେ ରାଜା ହେବ ହସ୍ତିନାର, ଇଏ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ପାଟରାଣୀ ହେଇଯିବ, ନା ଭାଇ ନା ଭଲ ହେବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଦେବା ନା ପଠେଇ ଦିଅ। ବଳରାମ ପଠେଇଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୁଭଦ୍ରା କାନରେ ବାଜିଲା କଇଁ କଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲେ ହେଇ ଖାଇବା ଆସୁନା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଡାକୁଛ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ, ନା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ତ ଆଜି ମୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଦାୟୀ ହେବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ନା କାହିଁକି, ନା ମୋ ବାହାଘର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇନା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କି କଥା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ବାହାଘର ତା ସହିତ କରିବେ ବୋଲି, ନା ଏଇ ତ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, କେମିତି ଏମିତି କଲେ, ହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜକିରି କ'ଣ ଟୁପୁଟାପ ରହୁଛ, ନା ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ନା କାହିଁକି, ତା ବାହାଘର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ଭାଇନାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଦିଅ, ହଁ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ବାପ ସମାନ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି, ଆସି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ନା ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କଥା ଦେଇଛ, ତମ ଭଉଣୀ କଥା ଦେଇଛ, ନା ବାହାଘର ହେବ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ, ନା ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବ, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା କାହା ସହିତ, ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ନା ଶିଶୁପାଳ ସହିତ, ଶିଶୁପାଳକୁ ବାହା ହେଲ, ନା ବାହା ହେଇଥିଲେ ତମ ପାଖରେ ଆସି କେମିତି ଏଠି ଥାନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାରେ, ନା ଯେମିତି ଏଠି ଆସିକି ରହିଲ ତାକୁ ବାହା ନ ହେଇକିରି ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଇଦେଉନା ନିଜ ନଣନ୍ଦକୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁଭଦ୍ରା କହିବ ରଥ ଚଲେଇବ, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ସେ ବସିକି ଚଲେଇବ, ଅର୍ଜୁନ କହିବ ପଛରେ ରଥରେ ବସିବ ପାସେଞ୍ଜର ଭାବରେ, ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସମାନ ନେବି ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିବ। ସେଇଆ ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଉଠିଲେ ସକାଳୁ, କହ୍ନେଇରେ, ନା ଭାଇନା, ନା କ'ଣ ଶୋଇଛୁ ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲାଣି, ନା କ'ଣ, ନା ନାକରେ ପାଣି, ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି, ନାକରେ ପାଣି ବସିଲାଣି, ନା କ'ଣ, ନା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ, ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ନା ତୋର ଯେଉଁ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ନାଗ ସାପର କାମ କରୁଛି, କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ପାଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଣିକି ଦ୍ୱାରିକା ରଖିଥିଲୁ, ଚୋଟଟା ମାରିଦେଇଛି, ନା ମାନେ ନା ଭଉଣୀ ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି ରାତିରୁ କାଲି, ବୁଝିଲେ, ନା ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି, ନା ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୋ ମୁହଁରୁ ତୋ ସଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଭିରାମ ଠାକୁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ, 108 ବର୍ଷ କେମିତି କଳିଯୁଗରେ ଭୋଗ କରିବେ, ସତ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳିବେ, ସତ୍ୟରେ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ପୃଥ୍ୱୀ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। ସୁଧୀୟାନୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଭିରାମ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନ ଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର, ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନ ଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ହେବ କି, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ହେବ କି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେବ ସୁଦାମା ପୁରା, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର। ସବୁ ଅବତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ମୁଁ ସବୁ ଅବତାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପାଇଛି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର 3 ଯୁଗରେ ଯେତେ ଅବତାର ମୋର ହେଇଛି, ସବୁ ଅବତାର ମୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ 2ଟି ସଖା ପାଇଛି। ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଜଣେ ହେଉଛି ସୁଦାମ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ।
ଦି ଜଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମନରେ ଦୁଃଖ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ କହୁଥିଲେ ନା, ଯେତେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଜିତିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ପାଞ୍ଚାଳିକି ନେ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କଥାରେ ମାର ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରି 5 ଜଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବିବାହ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜିତିଲି, 5 ଭାଇ ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ସଖା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ସଖା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଦୁଃଖ କରନା। ଏରେ 5 ଜଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲିକି ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଦୁଃଖ କରନା। ସ୍ୱୟଂବର ଜିତି ତା 5 ଜଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ କି ତତେ ଦେଇଦେବି ରେ, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୁମର ସଖା ପରା, ତୁମର ସଖା, ମୋ ଭଉଣୀ କି ତତେ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାହା ହବୁ ହେଲା। କଥା ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ବଳରାମ କହିଲେ କହ୍ନେଇ ତୋ ସଖା ହେଲେ କ'ଣ ତୁ ତ ଭଉଣୀଟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି, ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ରହିବୁ? ହଁ ନା ନାଇଁ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବି? କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଚାଲେ ଯିବା, ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା। ନା ଯିବି, ଆମ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ପଳେଇବ, ଏତେ ସାହସ ତାର? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ବଳରାମ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ, କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଦୁଷ୍ଟ, ହୋସାରି ଆଣିବି, ତୁ ଜାଣିନୁ କାହା ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ହରଣ କରିକିରି? ତୁ ଜାଣିନା ମୋର କେତେ ପ୍ରତାପୀ, ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। ଉଠେଇଲେ ଲଙ୍ଗଳ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇନା ରହିଯା ଟିକେ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େଇବଲେ ବୁଝିବା, ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ନା। ଆଉ ବିଚାର କରିବା ନା କ'ଣ ବିଚାର କରିବା? ନା ଭାଇନା ଦେଖିଲ ଆଗେ ଟିକେ, ନା କ'ଣ ଆଗେ ଦେଖ, ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲ? ମୋ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ହରଣ କରି, ନା ହଁ ତ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ କହିଲେ ନା ହଁ? ନା ଦେଖିଲେ ଆଗେ ଆଖିରେ ଦେଖ, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନି ପରତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଯଦି ଇଏ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନା? ଭାଇନା ଟିକେ ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ? ନା ରଥର ଚଲାଉଛି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ? ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚଲାଉଛି ରଥ। ବସିଛି କିଏ ରଥରେ? ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ବସିଛି। ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚଲାଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ। ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ଭଉଣୀ ବା, ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଚଲାଉଛି ରଥ। ଅର୍ଜୁନ ପଛରେ ଯେ ପୁରୁଷରେ, ସେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରଥରେ ହେଉଛି ପାସେଞ୍ଜର ସିଟ୍ରେ, ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ। ଆଉ ହରଣ କିଏ କାହାକୁ କରିନେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଲେ? ଆମ ଭଉଣୀଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଦିନରୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖବର ପାଇଥିଲି, ସୂଚନା ପାଇଛି, ଆପଣ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭଉଣୀ ବା ଆଗେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନା ଏମିତିଆ କଥା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା ହେ ଭାଇନା, ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ନିଜ ମହତ ରକ୍ଷା କରିବା। ଇଏ କଥା ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ପ୍ରଘଟ ହେଇଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଡ଼ ବତାକ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ଟୁପୁର ଟାପର ହେବେ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ। ସେ କହିବେ ଏଇ ଦେଖ କେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କି ସଂସ୍କାର, କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦି ଭାଇ? ଭଉଣୀଟାକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ହେ ପଢ଼ା ମହି ମଲା ଗଲା, ଯୁଆଡ଼େ ତାର ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏଠାରେ ରଖିବାରି, ଆମେ ତାଠୁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା, ସଇଲା ଆଉ। ଚାଲ ଆଲୋ ଆମେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଫେରିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ନା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଭାଇନା ରାଗିକିରି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ? ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି କି? ନା ନାଇଁ ମ, କାହିଁ କ୍ଷତି ହେବ? ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ କ୍ଷତି? ଅର୍ଜୁନ ସିନା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଭଉଣୀଟା ନେଇକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଏ କଥା। ନା ଯା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ତାହେଲେ ଚଲେଇଛି ରଥ। ନା କ'ଣ କହିଲ? ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଚଲେଇବା କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଓହୋ, ଇରେ କହ୍ନେଇ କରି କର ଆଉ ଥାଉ, ତୁଇ ଥୋବି ନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତୁ ସବୁ କରିଛୁ, ମୁଁ ଏ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦିଆ ବଡ଼ ଭାଇ, ସବୁ ଯାକ ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ରାଜା, ମୁଁ ଖାଲି ରାଜା ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଜା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାଜା ଶାସନରେ ପ୍ରଜାକୂଳ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତୁ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଏମିତିଆ ରାଜା ହେଇ, ଆଉ ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୁଗରେ କହିଲ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବା ପାଇଁ, ତା ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ କଲି, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କହୁଛ ରଜା ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱାପର ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, ମୁଁ ଆଉ ରାଜା ହେବିନି ଭାଇନା। ତମେ ରାଜା ହେଇ କେମିତି ଶାସନ କରିବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ କଳି ଯୁଗକୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବ କଳି ଯୁଗରେ, ମୁଁ ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜା ହେବିନି, ତମ ଶାସନଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ଶାସନ କରୁଛ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ, ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ।
ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ 108 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବେ ଲୋ ଯାଇ ଭଲ ସତ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳିବେ ସତ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳିବେ ନୁହେଁ ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ଜୟ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାଇଲେ ମାଳିକାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସତ ବୁଝି ନ ବୁଝି ବୋଲେ ମାଳିକାକୁ ଆପଣ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ପଦେ ମିଛ ନୁହଁ ମାଳିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ବଳଦେବ କଳିଯୁଗ ରାଜା ହେବେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେନି ପ୍ରଭୁ ପରିଚାର ହେବେ ଆଉ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ବଳଦେବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ପୃଥ୍ୱୀ ସେଉ ପାଳିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ ସଂସାରରେ ଅର୍ଥ 100% ସତ ଏଇ କିଣା କ'ଣ ଆମେ ସତ କହୁନେ କି ଏଇ କିଣା ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ସତ କହୁନେ କି ସତ କହୁଛେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସଂସାର ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମେଘମାନେ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ହରିବଂଶରେ ସତ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଦେଉ ଅଛି ସାସ୍ୟା ଫଳା ଦେଉ ଅଛି ସାସ୍ୟ ଫଳ ସତ୍ୟରେ ମେଘ ମାନେ ଯେ ବର୍ଷନ୍ତି ଶାଳୀଳା ବାବୁ ବରସନ୍ତି ଲୀଳା ସତ କ'ଣ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ସତ ଅଛି ନା ଆଉ ସତ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ହେଉନଥାନ୍ତେ ସତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଦେଉଛି ନହେଲେ ଦେଉନଥାନ୍ତା ସତ ଅଛି ବୋଲି ଦିନ ରାତି ପରା ହେଉଛି ସତ ନଥିଲେ ଦିନ ରାତି ହେଇନଥାନ୍ତା ସତ ଅଛି ବୋଲି ଦିନ ରାତି ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ରାମରେ ସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୋଳାକୁ କେବେ ନା ଲଙ୍ଘାଇ ବାବୁ କେବେ ନାଇ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବ ତୋତେ ଦେଉଛି ବତାଇ ତୋତେ ଦେଉଛି ବତାଇ କହିଲେ ବାବୁରେ ସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ କେବେ ନ ଲଙ୍ଘାଇ ସତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ ସତ ନଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସତ ରହିବ ନାହିଁ ସଂସାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ଯଦି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଦିନେ ସମୁଦ୍ରଟି କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଅତୀତରେ କେବେ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସତର ହାନି ହେଇଛି ବୋଲି ଆଗକୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କରିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ପୁରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଶି ପାବ ଛେମିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକା ନୟନ ଅଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଦିନେ ଯଦି ମାଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସତ ନାହିଁ ବୋଲି ସତର ହାନି ହେଲେ ସତ ଲୋପ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରେ ନହେଲେ କରିବ ନାହିଁ ରାମରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ସତ କହିବ ସତ ବାଟରେ ଯିବ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ବଚନରେ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ସତକୁ ଯୋଡ଼ ସତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଖରାପ ହୁଏ ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଗଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ହୁଏ ନିଜେ ବଦଳିଲେ ହିଁ ଯୁଗ ବଦଳିବ ଯିଏ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟକୁ ସମାହିତ କରିଦେଇଛି ନିଜର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ସକାଳୁ ବିଛଣା ଉଠି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ମନରେ ବଚନରେ କର୍ମରେ ଯିଏ ସତ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସଥି ଜାନେ ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି ଯିଏ ସତ୍କୁ ଜଣି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସେ ନାହିଁ ଯୁଗ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆସିବ ଯୁଗ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସେଟା ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି 4 ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ ଯିଏ ସତ୍ ବାଟରେ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିଏ ଅସତ୍ୟ ବାଟରେ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ସେଇଟା କଳି ଯୁଗ ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଯିଏ ଚାଲିଲା ତା ପାଇଁ ସେଇଟା କଳି ଯୁଗ ଖରାପ ଯୁଗ ଯିଏ ସତ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଧର୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ କଲା ସଂସାର ଚଳିଲା ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ପରା ଇୟା କ'ଣ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରତା ନୀତି
ଯେ ତୀର୍ଥାନାଞ୍ଚ ସମାଶ୍ରୟ ବନ୍ଦନ୍ତି ଦେବତା ସର୍ବା ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ନରା ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରତା ନିତ୍ୟଂ। କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଅଛି ସତରେ, ଆଜି ଟିକେ ଧର୍ମ ଅଛି ସତରେ। ତପ ଶୌଚ ଦୟା ଇଏ ତିନି ପାଦ ଧର୍ମର କଟି ଯାଇଛି ତିନି ଗୋଟି ଯୁଗରେ। କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ। ଯିଏ ସତ ବାଟରେ ଥିବ ସିଏ ଧର୍ମ ତା ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଯିଏ ସତରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା କରିବା, ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବା, ଧୂପ ଜାଳିବା, ଦୀପ ଲଗେଇବା, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଇଏ ପୂଜା ପାଠ ଆମର ହେଇପାରେ। ଇଏ ପୂଜା ପାଠ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି ସତରେ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସାକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲ ବଉଳା ସତ୍ୟକୁ କର ଆଶ୍ରୟ ସାଥୀ ହେବୁ ଯେବେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ସେବି କାଟ ଭୟ। ভজ রাধে কৃষ্ণ জপ রাধে কৃষ্ণ ভজ রাধে কৃষ্ণ হরি হরি নাম গোটে তুণ্ডে ধরুଥିଲେ ଏ ଭାବୁ ହୋଇବୁ ପାରି। ଛତିଆବଟର ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସତରେ ତୁ ରହ, ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କର, ଆଉ ସାଥୀ ହେବୁ ଯେବେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିବ। ଅନନ୍ତ କଲେ ବଳଦେବ, ବଳଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିବ। କଳିଯୁଗରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସାଥୀ ହେବୁ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ସେବି କାଟ ଭୟ। ତୁ ଶକ୍ତିର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ମାତୃଜାତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇ। ଆଗାମୀ ଯୁଗ ହେବ ନାରୀର ବୋଲି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀରେ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ହେବ ନାରୀର। ନାରୀ ହିଁ ଯୁଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ନାରୀ କାନ୍ଧରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ତେଣୁ ନାରୀ ଜାତିକି ସମ୍ମାନ କର, ମାତୃଶକ୍ତିକି ତୁ ସମ୍ମାନ କର, ମାତୃଶକ୍ତିର ଆରାଧନା କର, ମାତୃଶକ୍ତିକି ସମ୍ମାନ ଦେ ସମାଜରେ, ବୁଝିଲେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବା, ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଜୋରରେ ହେବ, ସିଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ମୁହାଁଇବ, ଜାଣିବେ ଯେ ସେଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।